TNTV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اپنی فیس بک پوسٹ میں پیئر پولیور نے کہا ہے کہ وہ سبکدوش رہنما اینڈریو شیر کی جگہ لینے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو کے دیرینہ رکن پارلیمنٹ پیئر پولیور کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے دوڑ میں حصہ نہیں لے رہے۔ ایک فیس بک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ سبکدوش رہنما اینڈریو شیر کی جگہ لینے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے میں ایک ٹیم تشکیل دے رہا ہوں اور کنزرویٹو قیادت کے لیے ممکنہ دوڑ کی حمایت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ میری ذاتی زندگی کے لیے نہایت مشکل ہوگا، تاہم کتنا مشکل ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں نے حالیہ وفاقی انتخابات میں اپنی نشست جیتنے کے لیے صرف 18 ماہ کی پوری مہم چلائی تھی۔ پولیور نے کہا کہ وہ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے حلقوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال کسی دوسرے امیدوار کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسے مالی طور پر مضبوط کنزرویٹو رہنما کی تلاش کریں گے جو آزادانہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے گا تاکہ لوگ محنت کے ذریعے اپنے خوابوں کی تعبیر کو حاصل کر سکیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ CUSMA جسے نافٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر کام کرنا لبرل حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ شمالی امریکہ کے نئے تجارتی معاہدے کی توثیق کے لیے پرعزم ہو کر تیزی سے آگے بڑھیں۔ آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں واپسی سے قبل ارکان پارلیمنٹ 2 روزہ حکمت عملی اجلاس کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر لبرل کاکس سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ CUSMA جسے نافٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر کام کرنا لبرل حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ میں ایوان میں اس پر بحث کا منتظر ہوں، میں کمیٹیوں کے لیے اس پر کام کرنے کا منتظر ہوں، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم نافٹا کے اس نئے معاہدے کو حقیقت میں پیش کرنے کے لیے عزم اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نئے معاہدے کے نتیجے میں لاکھوں کینیڈین کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مسلم رگبی اسٹار سونی بل ولیمز نے ٹورنٹو وولف پیک سے $10 ملین کا معاہدہ ہونے کے باوجود جوا کھلانے والی فرم کے لوگو والی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مسلم رگبی اسٹار سونی بل ولیمز نے جوا کھلانے والی فرم کے لوگو والی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا۔ مسلم رگبی اسٹار سونی بل ولیمز نے ٹورنٹو وولف پیک سے $10 ملین کا معاہدہ ہونے کے باوجود جوا کھلانے والی فرم کے لوگو والی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 2009 میں اسلام قبول کیا تھا۔ کلب کے چیئرمین باب ہنٹر نے کہا کہ وہ اور باقی کھلاڑی اس فیصلے کا احترام اور انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق واٹر بم طیارہ آسٹریلیا کے شہر کمبیرا میں واقع علاقے نیو ساؤتھ ویلز کے جنگل میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے مصروف عمل تھا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کا طیارہ C-130 ہرکولس آسٹریلیائی علاقے الپائن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار 3 امریکی اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق واٹر بم طیارہ آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں واقع علاقے نیو ساؤتھ ویلز کے جنگل میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے مصروف عمل تھا۔ طیارہ اس مقام پر گرا ہے جہاں آگ شدید ہے۔ آسٹریلوی حکام نے امریکی اہلکاروں کے مرنے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ امریکی حکام نے تاحال مرنے والوں کی شناخت نہیں کی، تاہم یہ تصدیق کر دی ہے کہ تینوں افراد امریکی شہری تھے۔ تباہ ہونے والا طیارہ برٹش کولمبیا کے کالسن ایویشن کی ملکیت ہے جسے آسٹریلوی حکومت نے لیز پر لیا ہوا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کیوبیک سٹی میں مسجد میں حملے کو 3 سال ہو گئے۔ اس حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ مونٹریال میں بسنے والے مسلمان اس قسم کے حملوں کو روکنے کے لیے اہم کوششیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال بھر میں مسلم اویئرنیس ویک کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ صوبے بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ مونٹریال سٹی ہال میں کیوبیک سٹی میں ایک مسجد میں حملے کے دوران شہید ہونے والوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
क्यूबेक सिटी इस्लामी सेंटर के बानी का कहना था कि इस मुहिम की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 3 साल कबल एक मुसल्लह शख्स ने मस्जिद में दाखिल होकर 6 नमाजियों को शहीद कर दिया था। इन शहादतों से सूबे को हैरत का सामना करना पड़ा और सूबे की मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अरकान को खौफजदा कर दिया। मुस्लिम अवेयरनेस वीक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर एहाब लातोइफ ने कहा कि हमने 2019 में मुस्लिम अवेयरनेस वीक मनाने में मदद की थी ताकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान ताल्लुकात बनाए जा सकें। उन्होंने बताया कि इस दौरान हम अपने बारे में सबको बताएंगे ताकि वो हमें जान सकें और हम नफरत करना छोड़ दें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। 2 रोज़ कबल क्यूबेक हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गुज़िश्ता साल के अदालती फैसले की तामील करेगी जिसमें मेडिकल की मदद से मरने वालों के लिए कानून साजी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक की वज़ीर सेहत डैनियल मैककेन ने कहा है कि क्यूबेक जानलेवा शदीद ज़हनी बीमारी में मुब्तला अफराद जो मरने के लिए मेडिकल का सहारा लेते हैं उनकी तिबी इमदाद तक रसाई में तोसी के हवाले से कम एक दिन अवामी मशावरत करेगी। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कहा कि हुकूमत इस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुतनब्बे किया कि कानून में तेज़ी से तरमीम करके सूबे को हसास मामले पर अवामी एतमाद खोने का खतरा है। 2 रोज़ कबल क्यूबेक हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गुज़िश्ता साल के अदालती फैसले की तामील करेगी जिसमें मेडिकल की मदद से मरने वालों के लिए कानून साजी शामिल है। मैककेन ने क्यूबेक कॉलेज ऑफ फिजिशियन से कहा कि वो शदीद लाइलाज ज़हनी बीमारियों में मुब्तला अफराद को शामिल करने के लिए मरने में तिब्बी इमदाद को बढ़ाने के लिए हिदायतनामा तैयार करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी शहर ह्यूस्टन के शुमाली इलाके में ज़ोरदार धमाके से शहर गूंज उठा। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तक टूट गए जबकि पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत टेक्सास में जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में जाए वक़्वा पर खौफनाक आग भड़क उठी और शोले आसमान को छूने लगे। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे के मुताबिक अमरीकी शहर ह्यूस्टन के शुमाली इलाके में जोरदार धमाके से शहर गूंज उठा। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतों के खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तक टूट गए जबकि पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की जगह पर फौरन आग भड़क उठी और फलक को छूने वाले शोले दूर ही से दिखाई दे रहे थे। रेस्क्यू इदारे, एहलकारों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जाए हादसा पर जाते हुए देखा गया है जबकि पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया है। धमाके की नौयत का तयन नहीं हो सका है, ताहम वॉस्टन ग्राइंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इंकिशाफ किया है कि धमाका उनकी फैक्ट्री में हुआ है जहां मशीनों के पुर्जाजात बनाए जाते हैं। गालिब इम्कान है कि धमाका फैक्ट्री में मौजूद केमिकल प्रोपाइलिन के टैंक में हुआ। ये आतिशगीर केमिकल है जो फौरन आग पकड़ लेती है। यही वजह है कि धमाके के बाद खौफनाक आग भड़क उठी है। ताहाल सिर्फ एक जख्मी को अस्पताल लाया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस के ज़्यादातर केसेस चीन के शहर वुहान में सामने आए हैं जिस पर हुकाम ने वुहान और करीबी शहरों से लोगों के बाहर जाने और बाहर वालों के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि अब तक 25 अफराद वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं और 830 में इस बीमारी की तस्दीक हो गई है जिनमें से 177 की हालत तशवीशनाक है। चीनी हुकाम मजीद 1072 मुश्तबा केसेस का जायजा ले रहे हैं। कोरोना वायरस के ज़्यादातर केसेस चीन के शहर वुहान में सामने आए हैं जिस पर हुकाम ने वुहान और करीबी शहरों से लोगों के बाहर जाने और बाहर वालों के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस पर आलमी सूरत हाल जांचने के लिए WHO का इजलास हुआ लेकिन आलमी इदारे सेहत ने सूरत हाल को आलमी तिबी हंगामा सूरत हाल करार देने से गुरेज किया। चीन में खतरनाक वायरस कोरोना की वबा फैल गई है जिससे निमटने के लिए चीनी हुकूमत शदीद जद्दोजहद कर रही है। इस वायरस की वजह से इंसान को बुखार होता है और सांस की नाली में शदीद मसला होता है और मर्ज की शिद्दत की सूरत में मौत का खतरा होता है। ये वायरस चीन से दूसरे ममालिक में फैलने का शदीद खतरा है जिसकी वजह से पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन काउंटर कायम कर दिए गए हैं और चीन से आने वाले मुसाफिरों का चेकअप किया जा रहा है। अमेरिका, थाईलैंड और जापान समेत जनूबी कोरिया में भी इस वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिस पर इन ममालिक ने भी वायरस से बचाव के लिए एयरपोर्ट्स पर हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.